افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں کورونا چوتھی بار بے قابو ہو رہا ہے۔ ملک میں پچھلے مہینے تک روزانہ اوسطاً 800 کیسز اور 20 سے 25 اموات رپورٹ ہوتی تھی، مگر پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 2545 نئے مریضوں کا اضافہ ہوا، 47 اموات ہوئی ہیں اور مجموعی قومی انفیکشن ریٹ 5.2% ہو گیا ہے۔ 3 ہفتے پہلے پازیٹیوٹی ریشیو یعنی مثبت کیسز کی شرح 1.7% تھی، یعنی اب سے 3 گنا کم ہو گئی تھی، اور 2500 سے زائد کیسز اور 5% سے زائد مثبت شرح آخری بار ہم نے 23 مئی کو ریکارڈ کی تھی۔ تقریباً 2 مہینے پہلے والی کیفیت کی طرف ہم لوٹ چکے ہیں آلریڈی۔ ملک میں 2 ہفتے پہلے ایکٹیو کیسز 30,000 کے قریب تھے، جو اب 40% اضافے کے ساتھ 42,300 ہو چکے ہیں۔ مزید تشویش کی بات یہ ہے کہ ملک کے 70% ایکٹیو کیسز کا تعلق سندھ سے ہے۔ سندھ میں بھی کراچی اس وقت کورونا کی گرفت میں نظر آ رہا ہے۔ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 19%، پشاور میں 9.4%، اسلام آباد میں 6.2%، لاہور میں 3.8% ہے۔ فکر مندی کی بات یہ بھی ہے کہ کورونا کا سب سے مہلک اور متعدی بھارتی ویرینٹ ڈیلٹا وائرنٹ پاکستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان قوم کو ڈیلٹا ویرینٹ کی تباہ کاری سے خبردار کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے کیسز نیچے آتے آتے اب پھر اوپر جانا شروع ہو گئے۔ خاص طور پہ ہمیں خطرہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا جو انڈین ویرینٹ ہے اب یہ پاکستان میں بھی آنی شروع ہو گئی۔ لیکن ایک چیز، یہ جو ماسک ہے، یہ سب سے آسان چیز ہے کہ اگر آپ اس کی احتیاط کر لیں تو ہم یہ جو اب خوف ہمیں آ رہا ہے کہ چوتھا ویو آنے والا ہے تو ہم اس سے اپنے ملک کو بچا سکیں گے۔ ڈیٹا بڑا واضح طور پہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 4th ویو کا آغاز ہمارے سامنے ہے۔ 2,000 سے زیادہ کیس ہیں۔ یہ کل اور آج میں بڑا ایک واضح فرق ہے۔ پازیٹیوٹی کی شرح 5% ہے۔ ہمارے بڑے شہروں میں کراچی کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ تقریباً 19% کے قریب ہے۔ باقی جگہوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا ڈیٹا ہم نے جہاں ہاٹ اسپاٹس ہیں وہ دے دیا ہے تاکہ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤنز اور ریسٹرکشنز کر سکے۔ حالیہ دنوں میں کے پی، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں سیاحتی سیزن ٹورسٹ سیزن کے دوران زیرو احتیاط نے ایس او پیز کا بھرکس نکال دیا۔ نام کو بھی کہیں پہ کوئی احتیاط نہیں تھی۔ اطلاعات کے مطابق کل گلگت میں مثبت کیسز کی شرح 23%، اسکردو اور مظفر آباد میں 21% ریکارڈ کی گئی۔ کورونا کے پیش نظر حکومت آزاد کشمیر نے 19 جولائی سے 10 دن کے لیے سیاحت پابندی لگائی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے حوالے سے ان دنوں انتخابی جلسوں میں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں ایس او پیز کی کھلے عام دھجیاں بکھیر رہی ہیں۔ جاب نکلیں، اپنے دوستوں کے ساتھ نکلیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ نکلیں۔ ہم کشمیری عوام کے ڈکٹیشن کو مانیں گے، کسی اور کا ڈکٹیشن کو نہیں مانیں گے۔ الیکشن مہم کے آغاز کے دن ہی جیت کا فیصلہ سنا دیا۔ پرسوں این سی او سی نے کورونا ہاٹ سپاٹ میں ٹیسٹنگ، ٹریسنگ اور کوارنٹین حکمت عملی کے تحت اقدامات مزید تیز کرنے اور متاثرہ علاقوں میں غیر ضروری نقل و حرکت پر پابندی لگانے کی ہدایت کی ہے۔ پشاور کے 4 علاقوں میں بھی آج رات سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اسلام آباد میں کل سے 6 مقامات پر اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ کراچی میں آج سے کراچی کے ضلع وسطی کے 4 ٹاؤنز گلبرگ، نارتھ کراچی، لیاقت آباد اور نارتھ آزاد ٹاؤن میں 10 دن کے لیے مائکرو اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، اور کراچی میں آج سے سندھ حکومت نے تمام اسکول کالجز بند کر دیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو صرف پریکٹیکل اور امتحانات لینے کی اجازت ہوگی۔ اس کے علاوہ کراچی میں سندھ حکومت نے تمام اسکول کالجز بند کر دیے ہیں۔ تعلیمی اداروں کو صرف پریکٹیکل اور امتحانات لینے کی اجازت ہوگی۔ کراچی میں ہی آج سے انڈور ڈائننگ، تفریحی مقامات، واٹر پارکس، جمنیزیم بھی بند ہیں۔ البتہ جگہ جگہ مویشی منڈیوں کی اجازت ہے، اور مویشی منڈی اس وقت منڈی بنی ہوئی ہے جانوروں کے علاوہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی بھی۔ شکر ہے کہ فی الحال کراچی کے ہاسپٹلز میں ابھی دباؤ میں وہ پریشان کن کیفیت نہیں ہے۔
सिविल जिना डॉ यूनिवर्सिटी ओजा के और इसके अलावा लियारी जनरल हॉस्पिटल समेत कराची के 38 सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए बेड्स और वेंटिलेटर्स की काफ़ी गुंजाइश अभी मौजूद है। अल्लाह ताला का फजल करम है कि कोरोना वैक्सीन ही इस वक्त उसकी आसरे के बाद, उसकी मदद के बाद सबसे बड़ा इस वक्त सहारा है। यानी कि वैक्सीन तो इस्तेमाल करनी है, लगवानी है, हर सूरत में लगवानी है। कल तक मुल्क में 2 करोड़ 16 लाख डोजेस लगाई जा चुकी हैं, यानी मुल्क की तकरीबन 10% आबादी को पहली डोज लग चुकी है। ये मुकम्मल वैक्सीनेशन हो चुकी है। अब पाकिस्तान ने यौमिया 5 लाख से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की सहूलत हासिल कर ली है। कराची में भी कल तक 28 लाख 11 हज़ार के करीब वैक्सीन डोजेस लगाई जा चुकी हैं। 28 लाख वैक्सीन डोजेस कराची में लग चुकी हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर नसीम सलाहुद्दीन माहिर हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की, हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, अब क्या करें? अब पूरी दुनिया भी थक गई है इस कोविड से। एक बार फिर एक नई सर्ज देखने में आ रही है, तो क्या लोगों को क्या मशवरा दे कि हुकूमत करे तो क्या करे? कामरान, बस देखते देखते ये चीज़ सामने फिर से दोबारा आ गई है और ये चौथे लहर का बस हमें इंतज़ार ही था और अब ये सामने आ गई। मैं अपने अस्पताल इंडस हॉस्पिटल कराची के हवाले से बता सकती हूँ कि यहाँ पर 2 हफ्ते पहले इतना ज़ोर नहीं था, लेकिन आज के नंबर्स मैं बताऊँ, वो बता रहे हैं हमारे इमरजेंसी रूम डॉक्टर्स कि इस वक्त 30 से 40% इसकी शरह में बढ़ गई है पिछले 2 हफ्ते के अंदर, और इम्कानात है कि ये बढ़ते जाएंगे। हमारे कोविड यूनिट वो कि इतना बड़ा नहीं है जैसे जिन्ना और अस्पतालों में, लेकिन अब बिल्कुल फुल हो गया है और बल्कि काफ़ी मरीज़ इमरजेंसी रूम में इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से अगर कोविड यूनिट में जगह बने तो वो वहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे। तो कहने का मतलब ये कि बीमारी बहुत फैलती जा रही है और लोगों को अभी तक ये समझ नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए। और जैसे आपने अभी बताया कि वो कोई इसकी एहतियात करते ही नहीं है, उनको यकीन अब तक नहीं है कि ये बीमारी है और सामने है और हमारे अंदर है और बढ़ती जाएगी। तो डॉक्टर साहब, एक प्रोटेक्शन जो अवेलेबल है और इसका एक शील्ड अवेलेबल है जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है, यानी कि वैक्सीनेशन तो हो, कम से कम हम लोगों को ये पाबंद कर दे कि वो जाके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। जी, तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी फैलाई गई है कि इससे नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता है वगैरह वगैरह, लेकिन हम 1000 दफ़ा बता रहे हैं उनको कि इसमें बहुत हद तक फ़ायदा होता है। ठीक है, माना कि हर वैक्सीन 100% प्रोटेक्शन नहीं देता, लेकिन काफ़ी हद तक, कम से कम 70, 80, 90% सीवियर डिजीज़ यानी कि शदीद बीमारी से बचाव हो जाता है। और इस वक्त जिन लोगों को ये इन्फेक्शन सीवियर हो रहा है, ज़्यादा शदीद हुआ है, वो उनमें से वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन कतई नहीं लगाई, 1 डोज भी नहीं लगाया, और इनके एजेस भी ज़्यादा 70 साल से ज़्यादा है जिनको शदीद बीमारी लगी है, और उनमें कोमॉर्बिड यानी कि डायबिटीज़ जो कंट्रोल में नहीं है, हार्ट डिजीज़, ब्रेन डिजीज़ वगैरह, ये ऐसे लोग हैं जिनमें ये बीमारियां ज़्यादा पाई गई हैं। और डॉक्टर साहब, है क्या ये है वही सो कॉल्ड इंडियन वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट? इस वक्त जो हम केसेस देख रहे हैं वो टिपिकल जो वेरिएंट थे कोविड के वो नहीं है, बल्कि ये डेल्टा वेरिएंट जो दुनिया के 90 मुल्कों में है इस वक्त यही प्रिवेलेंट है यहाँ पे? जी, इंफॉर्मेशन हमारे लेबॉर्ट्रीज, 2 लेबॉर्ट्रीज आगा खान और NIH से यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि डेल्टा के अलावा और दूसरे भी हैं, लेकिन जो भी वेरिएंट है हमें तो अपनी एहतियात करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि अगले शख्स जिसको ये बीमारी लगेगी, कोरोना वायरस लगेगा, उसकी क्या हालत बनेगी। या तो वो बिल्कुल ही मामूली तरह से नज़ला ज़ुकाम खांसी से निकल जाएगा, या तो दरमियानी नौइयत की बीमारी होगी, या तो बहुत शदीद बीमारी हो सकती है। ये कोई नहीं कह सकता कि किसकी इम्यूनिटी कितनी है। और जैसे मैंने बताया कि ख़ास तौर पे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया उनमें कोरोना, सीवियर कोरोना ज़्यादा पाई जा रही है। तो मैं अपील करूँगी हमारे अवाम को कि 2 चीज़ें करें। एक तो SOPs जो मास्क और दूसरों से अपना फासला रखें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। इसमें जो गलत बातें, जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उस पर यकीन ना करें। ये साइंस में माना गया है कि वैक्सीन के ज़रिए बहुत ज़्यादा
پروٹیکشن ملتی ہے یہ انفیکشس ڈیزیزز میں. تو اس میں اور دو باتیں ہیں ہی نہیں. اگر ان باتوں پہ اگر ہم عمل کریں گے تو بیماری سے چھٹکارا ملے گا, اور جیسے جیسے بیماری اگر کم ہوگی تو کم پھیلے گی, لیکن ہمیں اسے کہیں نہ کہیں روکنا ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نسیم صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھی, اسپیشلسٹ انفیکشس ڈیزیزز.